lâu lâu để rồi là về lúc của về lâu lâu á xì mà lâu lâu ra đã lâu đây na lấy ra vì là nó về lúc của về lâu lâu á xì mà lâu lâu ra á xì đó lâu cả tuyên chế đấy bộ á mới xì của chuyện là mới xì đó lâu cả tây vì rồi mà tuyên chế bộ hậu là đậu trên đôiတရားဘာဝနာlâu rồi là lâu đi đây mà đàn bộ chỉ mà đâu anh em số chú xì lâu lâu mà lâu này ra lâu ra này cái đang là tua gì chỉ đâu đàn bộ chỉ đâu lâu ở đó thì đàn bộ chỉ đâu lâu của lâu mấy xuôi lên về á xì à nó ấy đi à gặp à rồi rồi khu sau đó là ô gì số địa biểu lại để bây giờ đồ tri tham mi mấy thêm mà ta đã con à vật đi à con à ta đi con à tamari con à bên nhà con à đã có những người xóa bia là bala bố lúc đi lúc tàu nông này nó bala rồi là bố lúc mà đi lúc gì ra nó bố rồi là bà lấy rồi đó sáng chín bây giờ tôi đi của tay khai chim mông này để xoan tận đi xí để rồi để đi về nó sáng chín bây giờ tôi rồi là cái làm mà đâu alo chỉ mi ra vì là bà tất cả vào đi chán ta trên nào tất cả vào đi sáng nay này sáng chín bây giờ nó biết sát thị cả luôn, nhớ xóa phía họ đã đấy, sáng chín bé tầm ari, sáng chín bé giang tôi đi xóa, lo bắt đầu tầm mua học cho ra. Cái đi sáng chín bé giang tôi đi, có tay khai chim mông này đấy, xoan ta đi xí lục bố lục đi lục cho ra. Nó đi về được khu à? Sáng chín bé giang tôi đôi chào, đông lâu mông xí, chân chân khai gì nhất đi này lục lên về, bố lục đi lục cho ra. Nó tay xếp bay, khai xếp bay nắp khu hậu là. Ở đó lục trên đâu không ai đi chỉ mà bộ đội lâu lâu đến nhà mà trong chế bộ đội đại gia bảo là ở đâu để chỉ mà đại gia mà hồ lại thay thì ai lựa xóa nay uống ra đấy bộ ở đây cái này uống ra bao nhiêu tiền đâu không chịu đâu xí đấy mà xí tiền lấy xoay ra ra cái thằng mà vậy mà tự đi vậy xóa nó tự đi trong xếp bộ làm mẹ nó cho chi dùng nhà đào bao nhiêu đúng đi vậy mà ở đây tự đi trong xếp bộ là đấy nó tự đi trong giá trị là đấy nó nhầm trên nhà ấy đi nhầm trên nhà số là đâu có cái tên trong nhà này bằng một toa để lan dòng ấy đi lan dòng của đại mà đội chiến sau này này mà anh nóng sẽ đi xí đấy ấy đi anh nóng sẽ đều chụp xe này một lô đấy lúc nhà số bé học bé đấy tôi đàn gì được của nó bay mà cho mày bọn nó và thằng mà bay mà cho mà ấp mà đa số đấy tự đi vậy xóa tự đi chào bà đi xem là này lê số là đi học cho nó đúng đi vậy mà cho mà ấy đồ tự đi chào để mà đội nhân mà càng ti đấy nó ti nhầm gì nhà xí là đấy rồi ấy đi ti nhầm gì nhà xí này chuyện gì vậy này đến nhà chuyện ấy đi ti nhầm gì nhà gì vậy này uy tô ti mega nó lấy bán rồi đấy có giống chán là của sai giao xí đấy xin chế đấy lan chào ấy đi xin chế đấy lan chào của sáu tên nhà mà lại vậy nó sẽ số là xí đấy luôn đã lâu đây mà nông sẽ số là đồ xí ra vậy nông sẽ số là bây giờ mà xí đấy tuyên mà xí đấy miêu miêu bỏ là ấy thì nông sẽ đều bé bông bên đi cho loan này mới lấy số là đều tia ye thu dia vậy mà bây giờ nó biểu na yêu với xí lắm họ chơi lấy lô lấy mang ra đậu trên đồ ấp mà đa số để три ye xóa aku đại cái gì mà im nha đi mi ye when lấy thoát lấy nó thi khai ya ya lên mà xích sai biểu đi thi mù đồ của để là rất tiếc cho ra này rồi đó ấy đi ấp mà đa số để tri địa lấy của chi thoa là khai là nhẹ là á xì là lấy chuyện này đó ấy đi tri á con là vì sao bà đi phải làm rồi đại lấy của nhà số phía yêu xin lấy hoa đã xí đại đi lối địa miêu lấy đi cả địa ở chỗ để cả đây mà xem ta tên này bọn ta đi tri của thu đông để lồng bao lâu chỉ chơi nó cho chơi ya là xí lấy số là của tiếc là tri của bao nhiêu này mà nhà gì trong á xí đấy hậu là địa ở chỗ để lồng ấy là miêu nó chỉ mà để cho chơi của phía bò gì đấy số là của tiếc thà lâu xin địa lâu là của bị đó á xí đấy nó ấy đi á xí đó qua ta ra không áတက်là hậu là ra không áတက်là lâu đi không áတက်là đấy thôi ở đâu như nó để mà bắt bà đi đâu mà tri yes mà của tôi lấy thi đi mimi biểu đạt để khát lấy được gì Pamada ma pamadina yara nuditi pandito Pinya patara marosha atoka toki ni bisa Pamada thowa bumati tiro bali awakati Katali
ဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတော့ဆိုတော့ယရာအကျင့်ခါ၌ပန္တိတောပညာရှိသည်ပမာဒမေလျော်ခြင်းကိုအပမဒေနမမိမလျော်ခြင်းဖြင့်အနုတ္တိအစားထိုးလိုက်နိုင်တယ်တဲ့ဒီကဒါလေးကိုအရင်မကြားပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပညာရှိလာတဲ့အခါမှာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေ့နေတဲ့နေရာမှာမမေ့တာလေးကိုအစားထိုးလိုက်တယ်တဲ့ဒီအသုံးလုံးလေးကိုအရင်သဘောကျတယ်အစားထိုးတယ်ဆိုတာလေးနောက်ဆိုကြပါစို့တာမန်အဖြစ်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမေမေရောရောပေါ်ဆာတာပဲနေကြတာပေါ့နော်အများစုကဖြစ်တယ်လို့ပဲနေကြတာအဲ့ဒါကိုကတရားဓမ္မတွေကိုနာယူလို့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းရလို့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အမြင်လေးတွေကတည်လာလို့မေမေရောရောပေါ်ဆာတာနေရတာများနောက်အချိန်ကုန်လို့အသက်တာကြီးလာတယ်ဘာပညာတည်းဟူသောအနှစ်သာရအချိန်မှလည်းမစည်းပါလားကိုနားလေတယ်နားလေလာတဲ့ဒါဉာဏ်ကလေးရှိလာတာဉာဏ်ကလေးရှိလာမိမိရောပေါ်ဆာတာနေခြင်းဟာဘာမှအကျိုးကျေးဇူးမဖြစ်ထွန်းစေပါလားတတိနဲ့နေမှသာလေတိတင်တိလိုက်တာကိုသိပြီးတော့ဉာဏ်ပညာအည်သွေးတက်မှာပါလားလို့ထိုက်တလောက်သဘောပေါက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့သဘောပေါက်တာတုံးဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ရလို့ရသော်ဘုရားမှုရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေဟောပြတဲ့တရားစကားတွေကိုကြားရနာရလို့ဒီလိုအတွေးမှန်ကလေးတွေရလာတာဒါအခြေခံပညာလေးရလာတာနော်ဒီအတိကလေးရှိလာတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကကြီးညွှန်းတာယရဏုတ္တိပန္တိတော်တဲ့အဲ့ဒါလို့အတိကလေးရှိလာတဲ့ကမှာအဲ့ဒီလူကဘာလို့တော့ပမာဒမေ့လျော်ခြင်းကိုအပမာဒေနမမေ့မလျော်ခြင်းဖြင့်အနုတ္တိအစားထိုးလိုက်တယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကအလွန်ကောင်းတယ်ဒါဒီမေ့ပြီးတော့နေရာကြီးကမကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်ဒီမေ့တာကြီးကိုဖယ်လိုက်မယ်အဲ့လိုနေတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မေ့နေတဲ့နေရာမှာမမေ့တာလေးကိုအစားထိုးလိုက်တယ်တဲ့ဒီကနေ့ကမေ့နေတယ်ဆိုတာကဒလိဇိုးကြီးဒလိဟောင်းကြီးเนาะအကျင့်ဇိုးကြီးအကျင့်ဟောင်းကြီးเนาะအကျင့်ကဆိုးတော့ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကခိုင်ခိုင်မြဲမြဲတရားဓမ္မတို့ဦးရင်တို့ကျင့်လာရရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအကျင့်ကြီးနဲ့နေလာတာကြာပြီဆိုတော့ तू ကစွဲနေတယ်เนาะအကျင့်ကဆိုးတယ်ဟောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလို့စွဲနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ तू နဲ့ပဲနေတာများတယ်အဲ့ဒါကိုကအတိလေးရှိလာတဲ့အခါကျတော့မှဒီလိုနေတာကြီးမကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့တက်နိုင်နေမြသတိလေးထားတယ်ဒါတရားထိုင်နေဆိုတာဒါသတိကိုစိုက်မတ်စူးစူးဆိုင်တိမတ်တော့ကြိုးစားတာပေါ့တော့ကျန်တဲ့ချိန်လေးမှာလည်းသတိလေးကိုတက်နိုင်နေမြထားရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အောင်းမေ့နေတဲ့အလေးချင်းရှိရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလို့တာတော့လို့မေ့ရင်မေ့နေတဲ့နေရာမှာမမေ့တာကိုအစားထိုးလိုက်တာတဲ့ကောင်းတဲ့အစားထိုးခြင်းပေါ့နော်ဒီလိုတော့မကြိုက်ပါဘူးဘာလို့ရည်ကန်ရင်မှလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းအကျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီလူနေရာကိုလို့ရည်ကန်ရင်ရှိတဲ့နော်အစွမ်းတတိနဲ့ရှိတဲ့လူနဲ့အစားထိုးလိုက်မယ်ဒါဥမာပြောပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲကိုယ်ခန္ဓာမှာလည်းပဲဒီပမာဒဆိုတာကြီးကတော့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်အပမာဒကိုပဲနေရာပေးလိုက်တော့မယ်အပမာဒကိုကြိုးစားပြီးတော့ဒိုးတော့တယ်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးသူကဇေယိုက်ကောင်းနော်ဇေယိုက်တစ်ဒါပေမဲ့လို့အလွန်နုနေတယ်သူနဲ့နေခဲ့တဲ့အနေအထားကနော်အလွန်နေခဲ့တယ်ခက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ခက်တာတရားအထုတ်ရတာခက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲဒါဥစဉ်အမြင်ကိုပြောပြတာဘာလို့ခက်တာလဲအလေးချင်းမရှိလို့ခက်တာအလေးချင်းမရှိလို့ခက်တယ်ခက်လို့မလေးချင်းတော့ဘူးဆိုရင်ကြာလေးခက်သွားမှာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခက်တာကိုခက်ခဲလွန်းလို့ကိုခက်တာမဟုတ်ငါးညံ့လို့ကိုခက်တာမဟုတ်အလေးချင်းရှိရင်အလိုလိုလွယ်သွားမှာဆိုတဲ့အတိမှန်ကလေးနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဇွဲနဲ့လုံလာနဲ့ဝရိယနဲ့ဒီအလေးချင်းကိုစွဲအောင်မြဲအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့မူပိုင်အကျင့်လေးဖြစ်သွားရင်လွယ်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုလွယ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတရားဘာဝနာလုပ်ကအလွန်ကြုံမှုစရာကောင်းလာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မဟာစီဆိုပြီးပြောတာကြားဘူးတယ်ဟောတရားထုတ်ရတယ်ဆိုတာဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်တောင်တက်ရတာနဲ့တူတယ်တဲ့ပထမပိုင်းမှာတောင်တက်တယ်အရန်ပန်းတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတောင်ထိပ်ရောက်သွားတယ်တော်တော်ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်ရှူခင်းတွေပါလေအများကြီးမြင်ရတယ်ပြီးရင်ပြန်ဆင်းတယ်လည်းတော်တော်မောတယ်တဲ့ဟောဒါဘာပြောအောင်ဆိုစချင်းကြိုးစားအထောတဲ့ပိုင်းအရန်ခက်ခဲတယ်နော်အလဲပိုင်းမှာမတည်သေးတာတွေကိုတည်ရတော့ပီတိတွေနဲ့ပတ္တိတွေနဲ့စိတ်ထဲမှာနှစ်ချိုက်ပြီးတော့ကြည်စားတော်တော်ဟုတ်တာတရားတွေတက်ပြီးတော့မလုတ်တဲ့လူတွေ့ရင်အရန်တရားဟောခြင်းတဲ့သူကဟုတ်လားဟောဆိုစပြီးတော့တည်ဘူးတာတွေ့ဘူးတာဟုတ်လားဒါကကြည်နူးနှစ်သက်စရာအပိုင်းပေါ့ဒီလိုကြည်နူးနေလို့လည်းပဲတရားကဆုံးခန်းတိုင်ရောက်မှာကိုဆက်ပြီးတော့အထောက်ရမယ်ဆိုအထောက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကိုအသေးစိတ်မြင်လာတယ်ကြောက်စရာလန့်စရာကြီးပါလားပြန်ဆင်းရပြန်ပြီအဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပိုင်းလေးသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ပြောတာခန့်ငယ်ငယ်ကဒါလေးကိုစိတ်ထဲမှာစိုးရနေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားအထောက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသတိထားရမယ်ဟုတ်လားအစာပိုင်းမှာတက်ရတယ်
နော်ဒုတိယပိုင်းမှာကြည်နူးရတယ်တတိယပိုင်းမှာကြောက်ရတယ်လန့်ရတယ်ကြောက်ရတယ်လန့်ရတယ်ဆိုတာဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ထိလက်မှုအလဟတကြောက်တာမဟုတ်ကြောက်တဲ့ကြောက်ထိုက်လို့ကြောက်ရတာဩဒီကလွတ်အောင်လုံးမဒုက္ခအေးမှာဆိုဉာဏ်အမြင်ကပို့ပြီးတော့မြင်မာသွားတာဒါမျိုးတွေရှိရနော်နည်းနည်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်လားအေးကိုဦးစင်းမပြောနေတာတော့ဉာဏ်ကလေးရှိလာတဲ့အခါအတိကလေးရှိလာတဲ့အခါမှာမေ့နေတဲ့နေရာကိုမမေ့တာလေးကိုအစားထိုးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးလုံနိုင်ဖို့ကအဓိကတော့ချက်မေ့တဲ့နေရာမှာမမေ့လေးအစားထိုးမမေ့တာလေးအစားထိုးနိုင်ဟိုဘက်အကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကအစားထိုးနိုင်အောင်လုပ်ဒါပင်မခလုတ်ပဲနော်ပင်မခလုတ်ပဲဒီခလုတ်သာကောင်းကောင်းနှိမ့်နိုင်လို့ရှင်ကျန်တာကနော်ဟိုရောစတော်ကြီးပြောတာရှိတယ်တော်တော်ကြိုက်တယ်တတိဆိုတာခလုတ်ပဲတဲ့မီးလင်းဖို့အတွက်ခလုတ်နှိမ့်ရခလုတ်တော်ရှိတယ်မနှိမ့်ရင်မလင်းဘူးခလုတ်လည်းရှိတယ်နှိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကြိုးတွေပြတ်နေလည်းမလင်းဘူးလင်းတယ်ဆိုတာပညာကိုပြောတာတဲ့ခလုတ်ကတတိကိုပြောတာတဲ့နှိမ့်တယ်ဆိုတာဝိရိယကိုပြောတာတဲ့ဒါမြင်တကြိုးကြီးရပါဆိုတကြိုးဆိုတာတရားတရားကိုပြောတာတဲ့အရင်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးလို့ပြောရအောင်နော်ယုံကြည်မှုတရားတရားဆိုတာနော်ဒီတရားချမ်းသာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောတာယုံကြည်မှုမရှိရင်ဘာမှမလုပ်ဟုတ်တယ်မို့လားဗျဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုရှိကြတယ်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ဒီလုပ်ကိုလုပ်ရင်ချမ်းသာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဟုတ်လားတကြိုးကြီးလည်းကောင်းတယ်ခလုတ်လည်းရှိတယ်ဘာလို့ဖို့လို့နှိပ်ဖို့ပဲလိုတယ်နှိပ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်လားနှိပ်ရင်တော့လင်းလာမှာပဲနော်လင်းတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဉာဏ်ပညာကိုပြောတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့ဥပမာမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥမာလေးဆက်ပြောမယ်ဒါကခေါင်းထဲပေါ်လာတာကိုအရင်ပြောလိုက်တယ်အသိဉာဏ်လေးရှိလာတဲ့အခါမှာမေ့တဲ့နေရာကိုမမေ့တာလေးအစားထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လာတော့ပညာပါတာဓမ္မာရုရှာအတောကတောကိနေပစ္စပညာပါတာရဉာဏ်ပညာဒီဟုသောပြတ်သက်ထက်သို့အာရုံရှာတက်ပြီးတော့ဟောပညာပြတ်သက်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်တဲ့တတိရှိနေတဲ့လူကတတိကိုကြီးအောင်ထွားလာအောင်မွေးမြူနေတဲ့လူကကြားလာရင်ဘယ်ပေါ်ရောက်သွားပညာပြတ်သက်ပေါ်ရောက်သွားတယ်တဲ့ပြတ်သက်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေကိုရည်ညွှန်းတာဘုံ9ဆင့်ရှိတဲ့ပြတ်သက်ဆိုတော့တတိတွေဘယင်းတွေတကြွယ်တွေမှတိဆောက်ပြီးတော့နေနိုင်တာအခုခေတ်ဆိုရင်တော့အထက်200 300တိုက်ကြီးတွေလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဆိုလိုတာကအဆင့်မြင့်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတာဘာအဆင့်လဲဆိုတော့အတိဉာဏ်ပညာအဆင့်မြင့်သွားတာအဆင့်မြင့်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားရင်တော့တေချာတာကတော့မြင်ကွင်းကပိုကျလာမယ်ဒါထုံးစံပဲမြေကြီးပေါ်ကနေရက်ပြီးတော့ကြည့်လို့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့6ထပ်တိုက်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကြည့်လို့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြီးတူနိုင်မလားအတူနိုင်မှုအထက်ရောက်သွားလေလေမြင်ရတာကြီးကကျေပြတ်လာလေဟောအဲ့တော့အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကကျေပြတ်မြင်လာမယ်ဆိုတာကိုပုံအောင်ပြောတာတတိသာရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူပညာပြတ်သက်ပေါ်ကိုရောက်မယ်တဲ့လောက်အားရစရာကောင်းနော်အဲ့လိုပညာပြတ်သက်ပေါ်ကိုရောက်သွားပြီအသိဉာဏ်ပညာတွေအရှင်းမြင့်သွားပြီအဲ့လိုအသိဉာဏ်ပညာအရှင်းပြင့်သွားရင်မြင်ကွင်းကျဲလာတယ်မမြင်ဘူးတာတွေမြင်ရတယ်မသိဘူးတာတွေသိရတယ်အဲ့လိုသိလာတဲ့အခါမှာဘာဆက်ဖြစ်မလို့အတောကတောကိနေပါစသူဘာတွေကိုမြင်ရတော့ဆိုအတောကသူကိုယ်တိုင်ကစိုးရင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တောကိနေပါစအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်စိုးရင်ခြင်းတို့ရောက်နေကြတဲ့တခြားသောတတ္တဝါတွေကိုအဝက္ခတိသူမြင်ရတယ်ကြည့်ရတယ်တဲ့အလွန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့ဒေသနာလေးပဲဟုတ်လားတတိရှိနေလို့ပညာပတ်သက်ပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကစိုးရင်ခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့စိုးရင်ခြင်းတို့ရောက်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုသူမြင်ရတယ်တဲ့ဒီနေ့မှာပညာရှိလာလို့ရှိရင်ပညာအစစ်မြင့်လာလို့ရှိရင်စိုးရိမ်မှုကင်းသွားတယ်ဆိုတာလေးကိုစိုးရိမ်မှုနည်းသွားတယ်ဆိုတာလေးကိုနားလည်ဖို့လိုဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ပညာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိုးရိမ်မှုတွေများမယ်ဒါကဉာဏ်ပညာရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့စိုးရိမ်မှုဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကဘလို့ဆက်သွယ်နေတာတော့ခုဒီလိုတရားဘာဝနာအထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးတက်တက်တရားဟောရတာလဲပဲညီးနေတာဆိုတော့ပြောရတာအလွန်ကောင်းတယ်သိပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းစရာမလိုဟုတ်လားဉာဏ်ပညာရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့စိုးရိမ်မှုရှိခြင်းမရှိခြင်းကဘလို့ဆက်သွယ်နေတာတော့ဒါလေးကိုစဉ်းစားသိချင်ဒီနေ့မှာဉာဏ်ပညာဆိုတာကဒီခန္ဓာဒီဘဝဒီလောကရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့မြင်တဲ့သဘောကိုဉာဏ်ပညာလို့ပြောတာတဘောခန္ဓာဆိုတာကဘလို့သဘောရှိတာတော့တလုံးနဲ့ချုပ်ပြောရင်တော့ဘောခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘောခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာအကောင်းမဟုတ်ဘူးဆက်ဆုပ်เสียမကောင်းတဲ့သဘာဝတရားရဲ့အစုအဝေးတွေပေါ့ဒါကိုဒုက္ခကိုဒါတိုက်ကြီးနားလည်နိုင်တာမဟုတ်တရားဓမ္မတို့အရင်တို့စပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဘာကိုအရင်နားလည်မှလဲလို့မေးရင်အနိစ္စကိုအရင်နားလည်ရမယ်ဘာကိုအရင်နားလည်ရမလဲအနိစ္စကိုနားလည်ရမယ်တတိထားလို့ရှိရင်အနိစ္စကမမြင်မြင်ပါဘူးဆိုလို့မရဘူးအ
အိဋ္ဌကိုမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတတိထားတဲ့လုပ်ငန်းကိုဆွဆွမြဲမြဲမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဒီနားမှာလည်းပြောကြည့်မယ်နော်ဆိုကြပါစို့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုမှတ်နေတယ်နော်ထိတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ထိတဲ့သဘောကိုဒလဇက်သိနေတယ်သိနေလို့ရှိရင်ဒီတတိကိုမွေးမြူနေခြင်းအဖြစ်အသိဉာဏ်ပညာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကတိုးတက်လာတော့ပထမဘလို့သိတော့ဆိုတော့ပုံသဏ္ဍာန်လေးပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ထိတာလေးကိုကြည့်မြင်ထိတာလေးကပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးတကယ်ကနော်အစစရင်ကြည့်ရင်တော့သူကလေကိုလည်းပဲအကြောင်းကြီးလိုအငွေ့လိုပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုခုပေါ်လေဟုတ်လားမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုခုမျိုးလို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းနှာသီးပေါက်ကြည့်ရင်လည်းနှာခေါင်းကြည့်ရင်လည်းမြင်ရမယ်ပေါ့ဆဆချင်းမှာဒါကဘာတွေလုံးလို့မြင်ပြည့်ညက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားနောက်ထိတာကိုတကယ်စိတ်ဆက်အိပ်ပြီးတော့တိနေလို့ရှိရင်ပြည့်ညက်သဘောကပျောက်သွားတယ်ဘာလို့လဲထိတာထဲမှာသူကပရမတ္ထသဘာဝတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွတ်တို့နော်ဂျမ်းရှာသဘောလေးတွေစိတ်နဲ့ပဲသိလို့ရတယ်လက်နဲ့ကင်ပြလို့မရဘူးမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဘူးနော်နူးညံ့တဲ့သဘောလေးတွေတချို့နော်ဝင်လေထွက်လေကတိမ်မွေ့သွားပြီဆိုအော်တော်တော်နူးညံ့တယ်သိဖို့ကိုတော်တော်ခက်တယ်နော်တခါတလေကြတော့လည်းပဲနော်ထင်ရှားတယ်ဂျမ်းရှာနဲ့တခါတည်းရှက်တနဲ့ဝင်နေတာထွက်နေတာဟုတ်လားပြီးတော့သေချာသတိထားပါများလို့ရှိရင်ဒီဝင်လေလေးမှာအေးတဲ့သဘောလေးတွေထင်ရှားတာတွေ့ရတယ်ဟောအေးတာလည်းနဲ့ကင်ပြလို့ရလားမရပါဘူးမျက်စိနဲ့ကောကြည့်လို့မြင်မလားအဲ့ဒါပထမထသဘာဝပဲနော်ဒါအတိလေးတွေတိုးလာပုံကိုပြောတာနော်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာကပြည့်ညက်ကြီးအဲ့ဒါအပုံတရနမိတ်ကြီးကိုမြင်ရတာအဲ့ဒါကလည်းပဲပထမထတရားတွေရဲ့အရေးအယောင်ပဲပထမထတရားနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်အနိစ္စကိုမြင်ဖို့ဆိုတာကပြည့်ညက်ကိုမြင်နေုံနဲ့မရဘူးပထမထတရားကိုမြင်မှအနိစ္စကိုမြင်နိုင်တာအဲ့ဒါကပထမထတရားကိုအရင်ပြောနေတာထိတဲ့သဘောလေးကိုတည်တည်ချာချာတတိနဲ့ဆွဲမြဲမြဲလှုပ်ကြည့်လွယ်လေလို့တော့မဆိုလို့ဇွဲကောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့လိုတတိထားကြည့်နေလို့ချင်းအခုဦးဇင်းပြောခဲ့ပြီရှတသဘောလေးတွေတို့နူးညံ့တဲ့သဘောလေးတွေတို့ဒါပထဝီဓာတ်သဘာဝလေးကိုပြောပြတယ်ဟုတ်လားနောက်ဝင်လေထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုအေးတဲ့သဘောလေးတွေနည်းနည်းတိတာလာတယ်ဒါတေဇောကိုပြောတာဟောထွက်လေကြတော့ဗိုက်ထဲကလာတဲ့လေဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့နှွေးတဲ့သဘောလေးတွေထင်ရှားအဲ့ဒီအေးတဲ့နှွေးတယ်ဆိုတာတေဇောသဘာဝကိုပြောတာနောက်လှုပ်နေတာလေးတွေတွန်းနေတာလေးတွေဒါကတော့ဝါယောသဘောကိုပြောတာဟုတ်လားပြီးတော့ဒီဟာတော့ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ဟိုစုစည်းနေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီဝင်ဒီထွက်တွေမှာထိမှုသဘောတွေမှာစုစည်းမှုဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးညံနေမြန်သိလို့ရမလားမသိစုစည်းမှုဆိုတာအဲ့ဒါကနော်ပေါင်းဆက်ထားတာပေါင်းစည်းထားတာနော်ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုရေဓာတ်သဘောမျိုးပေါ့ဟောဒီလေထဲမှာရေပါတယ်လို့ပြောရင်ဘယ်သူကမျက်ရေအောင်မလဲစဉ်းစားကြည့်ဒါပေမဲ့ညံနဲ့တော့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်နော်ညံနဲ့သိရတယ်စိတ်နဲ့သိရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ပြည့်ညက်တွေကွာပြီးတော့ပရမတ္ထသဘာဝတရားလေးကိုစိတ်ထဲကနော်ပုံတရံတွေနမိတ်တွေမပါဘဲနဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုစိတ်ကသိလာရင်ဒါပါလေအဲ့ဒီထိမှုသဘောလေးကဒါဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ရုပ်သဘာဝဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာကခုတစ်မျိုးတော့ကြတစ်မျိုးဖြစ်တာကိုပြောတာနော်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာကိုညာကမထင်မိမှလဲစိုးရသေးတယ်ဟုတ်လားဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာခုတစ်မျိုးဖြစ်လိုက်တော့ကြတစ်မျိုးဖြစ်လိုက်ခုဖြစ်နေတာမရှိတော့တော့ကြတစ်မျိုးဖြစ်လိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်သူကတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဖြစ်နေတာဒါကိုဘာပြောတာလဲဖောက်ပြန်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီထိမှုသဘောကိုတိနေတဲ့သဘောလေးရောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ထိတာကရှင်းရှင်းပြောရရင်ရုပ်တဘာဝပဲနော်တိတာကနာမ်တဘာဝပဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာပြောင်းနေတယ်ကိုကဘာတုံးဆိုတော့ထိတာနဲ့တိတာနော်ထိတာကိုတိနေတယ်ဥပြီးတော့ဉာဏ်ရှိလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိတာလေးကိုကထပ်တိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ထိတာကရုပ်တိတာကနာမ်အဲ့ဒီရုပ်နဲ့နာမ်ကိုတခါဒီနာမ်ကပဲထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တိနေနိုင်တယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားဗျအေးအဲ့ဒါကဥရှင်တို့ပိဋကပေါင်းတော့နာမရူပပိစေဒါဉာဏ်သဘောလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြတာဥရှင်ကဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကဒလဇက်ထပ်ပြီးတော့တတိကိုနော်ခိုင်အောင်မြဲအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဆက်တည်လာနိုင်တော့နော်အစားတုန်းကနော်ဝင်လေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ထိမှုကိုတခုတည်းလို့ထင်တယ်ထွက်လေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ထိမှုကိုလည်းတခုတည်းလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားတတိတကယ်ကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဩဝင်လေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ထိမှုကတခုတည်းမကပါလားထိမှုသဘောလေးတွေမြောင်များစွာဆင်းဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်သွားတာပါလားလို့သိနိုင်ထွက်လေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ထိမှုမှာလည်းပဲဒီထိမှုသဘောကတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်အများကြီးဆင်းဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်သွားတာပါလားဆိုတာကိုသူသိနိုင်တယ်ဘယ်လောက်များလဲဆိုတာကတော့တိတိကျကျပြောလို့မရတဲ့အနေအထားပဲဟုတ်လား
ထိတဲ့သဘောလေးတွေဒါကိုယ့်ရဲ့တတိအားကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့တမာတိအားကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ထိမှုသဘောလေးတွေကိုမြောက်များစွာသူပိုင်းခြားပြီးတော့သိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါဉာဏ်လေးတစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတာလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ထိမှုသဘောတွေဟာတတိပိတတိနော်ဝင်လေတစ်ခုအတွင်းမှာကိုပဲတတိပိတတိစင်စစ်မပြတ်များစွာဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ထွက်လေတစ်ခုအတွင်းမှာကိုပဲထိမှုသဘောတွေဟာတတိပိတတိစင်စစ်မပြတ်များစွာဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ဟုတ်ဒါပါလေဆိုရင်သူအနေစာကိုသိဖို့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ကအရည်တက်လာတာဟုတ်လားတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ဟာစားတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အရင်ဖြစ်တဲ့ဟာကမရှိတော့ဘူးဆိုတာအလွတ်လွတ်သိတယ်သဘောပေါက်လားဗျထက်အသစ်ဒလဇက်ထိမှုသဘောတွေဟာစင်စစ်မပြတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအသစ်ဖြစ်လာတိုင်းသူ့အရင်ဖြစ်သွားတဲ့ထိမှုသဘောတွေဟာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကုံဆုံးချုပ်ပြောင်းလိုက်နေတယ်ဆိုတာအလွတ်လို့ထင်ရှားတယ်သဘောပေါက်လားဦးဇင်းပြောတာအေးဒါကြောင့်ဝင်လေထိတယ်ထွက်လေထိတယ်ဒီထိတာကိုသာဒလဇက်သိနေဉာဏ်ကသူ့မြင်မှသွားမှာကိုကယုံကြည်ချက်ဆိုတာမြင်မာတယ်ဒါဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့တကယ်ဝရိယထက်တန်နဲ့ဇွဲနဲ့သာကြိုးတာမသိဘူးဆိုတာမရှိဘူးသဘောပေါက်ရလားဗျအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီထိမှုသဘောလေးတွေရဲ့နော်ပျက်စီးချုပ်ပြောက်လိုက်နေမှုအသစ်ဒလဇက်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တိုင်းတော့ထိုအသစ်ထိမှုသဘောတွေဟာလည်းဒလဇက်ကုံဆုံးလိုက်နေတဲ့သဘောဒါကိုသူဟာသိနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့လိုသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အနေစာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကိုသိရင်ဒုက္ခကိုလည်းဆက်ပြီးတော့သိသွားနိုင်တယ်အနတ္တဆိုတာကိုလည်းဆက်ပြီးတော့သိသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့နော်ထိုက်တဲ့လောက်ကလေးတတိကိုပြုစုပြိုးထောင်နေခြင်းဒီလိုအသိဉာဏ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာစေပါလားလို့နော်သိရတယ်ပေါ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ပညာပါဒတာဉာဏ်ပညာပြတ်တတ်တဲ့သူအာရုံရှာတက်၍ပညာပြတ်တတ်တဲ့နော်အစစ်မြင့်သွားတာအတိလေးတွေဉာဏ်လေးတွေလို့ပြောနေတာကအဲ့လိုဉာဏ်ပညာအစစ်မြင့်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုကစောစောကပြောတယ်နော်သူကိုယ်တိုင်ကစိုးရိမ်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကမှန်ကန်ကန်သိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုကနော်လိုချင်တာတွေဆွဲလန်းတာတွေတိမ့်ပိုက်တာတွေဆိုရင်ဒီလောဘဓာတ်ကနည်းသွားတယ်ဒါကြီးကလိုချင်စရာမမောစရာတခုမှမတွေ့ရဘူးလို့သူနားလေဟုတ်လားအဲ့လိုလောဘဓာတ်နည်းသွားပြီဆိုရင်စိုးရင်နေဆိုတာအဲ့ဒီလောဘကြောင့်စိုးရင်ရဒါကနားလေဖို့လိုတယ်ရကျင်နေပြီဆိုရင်ရမမလားဆိုတာလာတယ်ရိုးရိုးလေးနော်ရကျင်နေပြီဆိုရင်ရမမလားဆိုတာလာတယ်ရထားလို့တိမ့်ပိုက်ထားပြီဆိုရင်လည်းပဲဘယ်ချိန်မှပျောက်ကွယ်သွားလို့ပျက်စီးသွားလို့ဆိုတာလာပြန်တယ်ဟောမရသေးခင်မှာတော့ရမလားရပြီပြန်တော့ဘယ်ချိန်မှပျက်စီးသွားမလဲလောဘနဲ့တောကဆိုတာတွဲနေတာဗျဟုတ်လားအဲ့တော့ပညာဉာဏ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလောဘဓာတ်နည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်မှုနည်းသွားတာရိုးလေးပဲအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာမရှိဘူးမကမသိဘူးဆိုရင်တော့သူ့ဟာကနော်လူချင်းမှုမမောမှုဆွဲလန်းမှုတိမ့်ပိုင်မှုဒီလောဘတွေပဲတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒါစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့သူနေကြရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်တတိဟိုပြုစုပြိုးထောင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပညာပြတ်တတ်ဖို့ကိုရောက်ပြီးတော့စိုးရိမ်မှုကင်းပြီးတော့စိုးရိမ်ခြင်းတို့ရောက်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုသူမြင်ရတယ်ဆိုတာဒါပြောတာဟုတ်လားအေးနောက်ပါဆက်ပြောသေးတော့ဆိုတော့ဂါထာလေးကမဆုံးသေးဘူးပပတ္တထောဘဘူမတ္ထိဒီရောပါလေးအဝခတိပပတ္တထောတောင်ထိပ်၌ရောက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘူမတ္ထိမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုအဝခတိဤဝကြည့်ရှုနေပြီးတကယ်တော့ပန္တိတောအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားသဖြင့်တဖြည်းဖြည်းအတိညာဏ်တိုးတက်မြင့်မားလာတဲ့ပညာရှိတယ်ဆိုတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာလံအပမာဒတရားလက်ကင်မထားသဖြင့်မိမိရောပဝဆသာနေသဖြင့်ဘာအတိဘာဉာဏ်ပညာမှမဖြစ်ထွန်းတဲ့လူမိုက်ကိုအဝခတိကြည်နေရတယ်မြင်နေရတယ်တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်နေတဲ့လူကမြေပြင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုကြည်နေသလိုမျိုးပါတဲ့ဟုတ်လားတတိလေးနဲ့နေလို့အတိတွေတိုးတက်လာတဲ့အဲ့ဒီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတိနဲ့မနေလို့ဘာအတိမှမှန်ကန်မရရှိတဲ့မိုက်မဲတဲ့လူတွေကိုဘာလို့ရတော့ကြည်နေရတယ်မြင်နေရတယ်တဲ့ဘလောက်အတက်ဆရာကောင်းတော့တတိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီပိဋကကိုကအမြင့်ကနေပြီးတော့အကြည့်နိုင်မြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ချင်သလားအနိမ့်ကနေပြီးတော့အကြည့်ကအမြင်ခံလေးဖြစ်ချင်သလားလို့မေးရင်ဒီမေးခွန်းတော့မေးကြမလို့ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အမြင့်ကပဲနေချင်ကြမှာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအစာပိုင်းကပါတယ်ပြတ်သက်တဲ့သူတက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တောင်ထိပ်ပေါ်တောင်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူကအဆင့်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်မားသွားတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုကိုကအဆင့်မြင့်ပြီးတော့နော်စိုးရင်ကြီးရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေနေတဲ့နေပြီးတော့စိုးရင်မှုမရှိဘဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာကြီးကြီးလေးနဲ့အေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါသတိကိုပဲပြုစုပြောထောင်ဖို့ပဲရှိ
ဒါကသမ ्या စီကိုတောင်းခံလို့လည်းမရဘူးအကူကြီးတောင်းလို့မရဘူးဒီပြင်ဘာနဲ့မှလည်းလဲလို့မရဘူးကိုတိုင်းပဲကြိုးစားအထောက်ရကျန်တာလေးတွေကဒီပြင်ဟာလေးတွေနဲ့လဲလို့တောင်းလို့ကူကြီးတောင်းလို့မရတာအကြောင်းလေးတွေရှိတယ်ဒီကိစ္စကတော့မရကိုယ့်အကိုပဲလုံယူရတယ်ကိုလုံးမှပဲကိုရတယ်ကိုချမ်းသာအောင်ကိုပဲလုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုဒီပင်နဲ့ကိုရဲ့အားကိုရဖြစ်တယ်နော်အစားထိုးလို့မရအောင်တော့သူများလုပ်ပေးလို့မရဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ရလားအေးဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ပြောရင်လားနော်တတိနဲ့နေခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးဟုတ်လားရိုးရိုးလေးနော်အသိဉာဏ်ပညာမြင်မာပြီးတော့စိုးရိမ်မှုနည်းသွားမယ်နော်တပြိုင်တည်းတည်းမှာပဲအသိပညာမရှိလို့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတဲ့လူတွေကိုလည်းမြင်ရတယ်။အော်ကြည်သာစိုးရိမ်ကြမဟုတ်စိုးရိမ်နေကြတာပူလောင်ကြမဟုတ်ပူလောင်နေကြတာလွယ်မမှုတွေနဲ့နေပြီးတော့လွယ်မမှုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုရနေကြတာလို့ကိုသိရတယ်မြင်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောနေတာကတတိကလေးထားလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာတွေမြင်မာလာတယ်ဉာဏ်ပညာကပါလေအနေစာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပညာအဲ့လိုအနေစာကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ဘုရားဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာဟောထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယရာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္ဒတိဒုက္ခေဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယဒီကဒါလေးကတော်တော်ကြာဘူးနာဘွားများကြမယ်လို့ထင်တယ်ဘိုးတော်ကရွှေမန်းတင်မောင်နှစ်ပါးသွားတွေပါတယ်မှာတော့မှဒါလေးကပါတယ်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယရာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္ဒတိဒုက္ခေဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယသဗ္ဗေခသိန်းကုန်သောသင်္ခါရနော်အကြောင်းတရားအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအနိစ္စမတည်မြဲတဲ့သဘောရှိတယ်။ယရာအကျဉ်ခါ၌နော်အကျဉ်ခါ၌ဆိုတာသတိထားလိုက်လို့နော်ပညာရဉာဏ်ပညာရပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောကိုပတ္တိသူမြင်နိုင်လာတယ်တဲ့။မြင်တယ်ဆိုတော့မျက်စိရှိလာတယ်ပေါ့။ဉာဏ်ပညာမျက်စိရှိလို့သူမြင်ရတယ်ပေါ့။နော်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောကိုသူမြင်လာတယ်တဲ့။မြင်လာတော့ဘာဖြစ်တော့အထနိဗ္ဗိန္ဒတိဒုက္ခေအထထိုကဲ့သို့အနိစ္စကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာဒုက္ခေဒုက္ခအစုအဝေးမြတာဖြစ်တဲ့ဒီသင်္ခါရဒီခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာနိဗ္ဗိန္ဒတိညီးဝဲလာတယ်တဲ့။ဟောတောင်ထိပ်ပေါ်ကနေပြန်ဆင်းလာသောတော်ကမဟာရှိဆိုကြီးပြောတယ်ဟုတ်လားညီးဝဲတဲ့သဘောဖြစ်လာ။အမှန်ကန်သိအောင်စစရင်တော့ကဂျကုဂျခဲတက်ရတယ်နော်တောင်ဟုတ်လားပြီးရင်အပေါ်ရောက်မယ်ပြီးရင်ပြန်ဆင်းတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့လိုညီးဝဲလာတဲ့သဘောကိုပဲတဲ့ဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယဒီဒုက္ခတရားတွေဟာတကယ်တမ်းကတော့ပျော်ရွှင်တဲ့အကျင့်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ကျင့်တဲ့ထိုက်တဲ့အရာတွေမဟုတ်နှစ်သက်ထိုက်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ညီငွေတိုက်တဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ညီငွေတိုက်တဲ့အရာကိုညီငွေသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကစားလမ်းကြောင်းကမှန်းနေတယ်တဲ့ဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယဧတအဲ့ဒါလို့ညီငွေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကဝိတုဒ္ဓိယစင်ကြယ်ခြင်းဤဝါနိဗ္ဗာန်ဤမကောရောက်ကြောင်းလမ်းကြောင်းပဲတဲ့တော့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်ပေါ့ဘယ်သူကတင်ပေးလိုက်တော့တတိယတင်ပေးတာဟုတ်လားကျွတ်တို့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒုက္ခនិရောဓဂามိနိပฏิပဒါအရိယသစ္စာဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းကြောင်းမဂ္ဂင်၈ပါးဟုတ်လားအစီအပိုင်း၈ခုနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့လမ်းကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဦးဇင်းတို့တမ္မာတတိဆိုတာမပါဘူးလားပါနော်တကယ်အားထုတ်ပြီဆိုအဲ့ဒါနဲ့အရင်အားထုတ်ရနော်တမ္မာတတိနော်မှန်ကန်တဲ့တတိကောင်းမွန်တဲ့တတိမှန်ကန်တဲ့တတိကောင်းမွန်တဲ့တတိဆိုတာဘာတော့ဒီဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိကိုထူထောင်လို့ရှိရင်တမ္မာဝါယမနဲ့ထူထောင်ရမယ်တမ္မာဝါယမနဲ့ထူထောင်လို့ရှိရင်တမ္မာတမာတိဆိုတဲ့မှန်ကန်စွာတည်ငြိမ်မှုတည်ကြည်မှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမှန်ကန်စွာတည်ကြည်မှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်တမ္မာသင်္ကပ္ပသူ့ရဲ့တွေးတာကြံတာလေးတွေအမြင်လေးတွေတမ္မာဒိဋ္ဌိနော်ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးပြည့်စုံသွားတယ်မြင်တာလေးတွေမှန်တယ်တွေးတာလေးတွေမှန်တယ်ပေါင်းဆိုတည်ငြိမ်မှုမှန်ကန်တဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိလို့မှန်ကန်တဲ့တည်ငြိမ်မှုအလကားရတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုနဲ့မှန်ကန်တဲ့တတိကိုအသုံးချပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်လို့မှန်ကန်တဲ့တည်ငြိမ်မှုဆိုတာရအဲ့ဒီမှာတမ္မာသင်္ကပ္ပနော်တမ္မာဒိဋ္ဌိဒေသနာဟောစဉ်ကတော့တစ်မျိုးနော်တမ္မာဒိဋ္ဌိကအရင်လာတယ်ဟုတ်လားဒါကလည်းပဲစစချင်းဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့ဆိုတာကအမြင်မှအောင်မှလည်းဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကရောက်မှာဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီဆိုရင်တော့ဘယ်သူကခေါင်းဆောင်နေအောင်ဆိုရင်တော့တမ္မာတတိကဒါဦးဇင်းတို့ရဲ့အမြင်ကတော့တမ္မာတတိနဲ့အရင်လောက်ရမှာပေါ့နော်တတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာချင်းချင်းကြီးတမ္မာတတိနဲ့လှုပ်လိုက်တော့မှတမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်တွေကမှန်းလာဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဖွင့်ဆိုတာတွေရှိတယ်မတည်မြဲသောရုပ်အစုကိုမတည်မြဲဘူးလို့သိရင်အဲ့ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့လိုပဲမတည်မြဲတဲ့နော်ခံစားချက်ဝေဒနာအစုမှတ်သားမှုတင်ညာအစုပြုလုပ်မှုသင်္ခါရအစုသိမှုဝိညာဉ်အစုခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါကိုမတည်မြဲဘူးလို့သိရင်ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိ
အဲ့ဒါကစစချင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သိလာမှာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတတိထားပြီးတော့မှနော်မှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားအထုံမှုနဲ့ထိုက်တဲ့တည်ငြိမ်မှုဆိုတာရှိမှဩဒါကဘာပါလားလို့သိလာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပဲလောကီမဲ့၅ပါးလို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ်နော်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိသီလမဲ့ခင်၃ပါးကအရိယာမဲ့ဉာဏ်ကိုရမှသူကတပြိုင်တည်းဖြစ်တာလို့ဆိုရဲဒါကအဘိဓမ္မာသဘောတွေရှင်းပြဖို့ခက်တယ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာသီလမဲ့ခင်၃ပါးကတပြိုင်တည်းပဲတော့မှမရှင်းဘူးလို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူ့ကိုတတထားသူကတော့အရင်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်အရိယာမဲ့ဉာဏ်ကိုရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ၈ပါးလုံးဟာတပြိုင်တည်းပြည့်စုံသွားတယ်အဲ့တော့အ၈ပါးပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်ဒါကစွမ်းအားတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီကြမှာသူကသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိတာမြင်ဒါကတော့စာလို့ပြောရတာကိုလည်းပဲအရိယာမဲ့ဉာဏ်ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါဒီလိုလေးနဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောလို့တချို့ဟာအထင်ကြီးမှလည်းစိုးရသေးတယ်ဒါကလည်းကြိုးပြီးတော့ပြောထားအောင်မဟုတ်လားဘာမှအထင်ကြီးစရာဦးဇင်းတို့မှမရှိသေးဘူးဒါစာပေတွေကိုဖတ်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ပြောပြတာပဲရှိဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ပြောနေတာကဘာတော့နော်တတိထားလို့ဉာဏ်ပညာကြီးလာပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာရဲ့အိဋ္ဌသဘာဝကိုသိလာတယ်အဲ့လိုသိလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဒါဟာညီးငွေလိုက်တဲ့တရားပဲလို့အမှန်ကန်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီးငွေသွားတယ်ဒါကျင့်တဲ့ဆရာမဟုတ်ဒါနှစ်သက်ဆရာမဟုတ်ဘူးလို့သူနားလေတယ်အဲ့လိုနားလေပြီးတော့ညီးငွေခြင်းဒီပင်လေဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းကြောင်းစင်ကြယ်တဲ့လမ်းဒီလမ်းပေါ်ကိုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အထိုက်လျောက်ချီချနိုင်မှုမလိုဘူးလားလိုတယ်ဘာနဲ့လိုရမလဲတမ္မာတတိဆိုတဲ့တတိကိုအဓိကထားပြီးတော့လိုရဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ရောစတော်ကြီးရေးတာရှိတယ်ဝေယဓမ္မသင်္ခါရဝေယဓမ္မသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပျက်စီးမှုဆိုတာဒါအပြစ်ကိုပြတ်ပြီးတော့ထိတ်လန့်မှုရအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဝေယဓမ္မသင်္ခါရပြင်းစွာထိတ်လန့်ပြီထိတ်လန့်စရာဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာအပ္ပမာဒကျင့်စဉ်ပြဘဝအနှစ်တွေအပ္ပမာဒဆိုတာကဒါနဲ့သွားမယ်လို့ကျင့်တဲ့နိလန်းကိုပြောတာဆိုတော့ရေးရတယ်အရန်ကောင်းတယ်တိတ်တိတ်လေးတူတူလေးတွေနဲ့ဝေယဓမ္မသင်္ခါရအမ္မာရိနတမ္ပါတိထလို့ဘုရားမဟုတ်လားဝေယဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကပျောက်သွားမယ်ပြက်သွားမယ်ဒါကပြင်းထန်တဲ့ထိတ်လန့်မှုအတိအမြင်မှန်ကန်မှုကိုရည်ညွှန်းတယ်အဲ့ဒီထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားကလွတ်မြောက်ခြင်းဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဆိုတာကတော့အပ္ပမာဒနဲ့လမ်းပြလိုက်တာနော်အပ္ပမာဒကကျင့်စဉ်ပဲဝေယဓမ္မသင်္ခါရဆိုတာကထိတ်လန့်ပွဲတန်ဝေကဖြစ်အောင်အမှန်ကန်သိအောင်ဒီတွေကလောအောင်လုပ်ကြလို့ပြောတာသဘောပေါက်လားဗျအေးဒါကဘာတော့ဆိုတော့ဒါတရားရဲ့ပထမပိုင်းနောက်သတိထားလိုက်လို့ဉာဏ်ပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်လာတယ်နော်ဉာဏ်ပညာလမ်းကြောင်းဆိုတာဘာတော့အနေစာကိုသိတာအနေစာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒါဟာညီငွေတဲ့ညီငွေတိုက်တဲ့တရားနှစ်သက်စရာကျင့်တဲ့စရာမဟုတ်ဘူးလို့အမြင်မှန်ရလာတာဒါကိုဘာတော့ဝိတုဒ္ဓိမက်ကနော်စင်ကြယ်တဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းကိုရှောက်လို့ရှင်တေချာပေါ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါအခုဆက်ပြီးတော့ပြောမှာကအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ဒီလမ်းကြောင်းကိုရှောက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအနှောင့်အယှက်တွေဆိုတာကတော့ရှိနေတာပဲတဲ့အဲ့ဒီအနှောင့်အယှက်ကိုအနှောင့်အယှက်မှန်သိပြီးတော့အဲ့ဒီအနှောင့်အယှက်ကနေဘလို့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကသုတမယဉာဏ်နေနဲ့ပရိယတိအမြင်အရသိထားမယ်ဆိုရင်တကယ်လေ့လာကြိုးကုပ်အားထုတ်တဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်ကိုပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒါကဦးဇင်းကဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောရင်တော့ဒီအနှောင့်အယှက်တွေရှိတယ်ဒီအနှောင့်အယှက်တွေကလွတ်အောင်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတာလေးကဒီခုပြောမဲ့သုတ်တန်လေးကနောက်တခါကြီးဒီမိုင်းများအလုံးရိုးနေအောင်ကြာဝပြီးသားတရားဒေသနာတစ်ခုဒါပေမဲ့တရားဒေသနာတွေဆိုတာကနော်ရှုတော့အမျိုးမျိုးကနေပြောလို့ရတယ်အလွန်ကျေပြန့်တာကိုဟုတ်လားခုဆိုကြပါစို့နော်လမ်းတွေပေါ်မှာကျင်းပတဲ့တရားပွဲမျိုးကိုအဲ့ဒီတရားဟောပြီးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့နှုတ်ကထွက်လာတာတွေကနော်လူတွေနဲ့ကိုင်းညီတာတွေထွက်လာပါပဲနော်တရားဘာဝနာအထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိမှပြောပြီးဆိုရင်တော့တရားဘာဝနာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာတွေကအလိုလိုထွက်လာမှဒါကတိတ်ပြီးတော့လုပ်ယူစရာမလိုဟုတ်လားအဲ့ဒီသုတ်တန်ကဘာတုံးဆိုတော့ဓာတုခန္ဓာပေါ်မှာသုတ်တန်ဓာတုခန္ဓာပေါ်မှာသုတ်တန်ဆိုတော့ဘေဒတို့ရိပ်မိသွားတယ်နော်ခင်္ကာမြစ်ထဲမှာတစ်တုံးကြီးမျောနေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့တရားဒေသနာနော်ကောတံပီပြည်ဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒေသစာရီကြွားရင်းနဲ့တော်တန်လေးတနေရာကနေဖြတ်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ဘေးမှာခင်္ကာမြစ်ကြီးစီးနေတာရှိတယ်အလွန်ตาရတဲ့ရှုခင်းပေါ့အဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်ယန္တနာကိုအကြီးကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှာထိုင်လို့တဲ့အရေးနမိတ်ကိုပြတော့ရှင်ယန္တနာကနော်သင်္ကန်းကြီးကိုခင်းပေးတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနော်မြစ်ဖက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့တောအုပ်ကိုကြောပေးပြီးတော့ထိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူပါလာတဲ့ယဟန်တော်တွေကဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘေးလိုက်ဖူးမြော်မယ်သူတို့ရဲ့တစ်ဖက်မှာမြေကြီးရှိမယ်သူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှိမယ်သူတို့ရဲ့ဘေးမှာတောအုပ်ကြီးရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့ကပိတ်ပြီးတော့ထိုင်နေတာတဘာမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကခင်္ကာမြေကြီးကိုကောက်ကောက်မြင်နေရတယ်ရှုခင်းကြီးအနေနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်
ကင်္ဂမြစ်ထဲကတစ်တုံးကြီးတုံးမျောလာတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကလက်တော်ကိုဆန်တန်းပြီးတော့လက်ညှိုးညွှန်ပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ယဟန်တို့ကြည်စမ်းဟိုမှာတစ်တုံးကြီးတုံးမျောလာတယ်တမင်ညုတဉာဏ်ရှင်အလုံးကိုသိတာဆိုတော့ဒီတစ်တုံးကြီးမျောလာတာကိုနော်ဥပမာအနေထားပြီးတော့တရားဓမ္မကိုဘယ်လိုဟောပြရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကောင်းကောင်းနားလေတယ်ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တမင်ညုတဉာဏ်ရဲ့အစွမ်းပေါ့မတတိုင်းရှိုးနေတာပဲမို့လားနော်သိရမှန်ကမကြံရအောင်လုံးဝစုံလင်အကုန်မြင်တမင်ဉာဏ်တော်အစွမ်းဒီဒါလေးတွေကတရားစခန်းပြီးသွားရင်အနှစ်သာရရှိလုံးလို့ရသွားစေခြင်းလို့ဆိုခိုင်းတာဦးဇင်းကဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောလို့ဆိုရဟန်းတို့တဲ့အဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးဟာတကယ်လို့သာအန္တရာယ်ရှစ်ချက်နဲ့မကြုံအောင်ဘူးဆိုရင်သူဟာတေချာဘောသမုဒ္ဒရာကိုရောက်မယ်တဲ့ဦးဇင်းအကျေမပြောဘူးတူတူလေးပဲပြောမယ်ဟုတ်လားအန္တရာယ်ရှစ်ချက်နဲ့မကြုံအောင်ဘူးဆိုရင်သူဟာသမုဒ္ဒရာကိုတေချာဘောရောက်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူစီးလိုက်နေတဲ့ဒီကင်္ဂါမြေကသမုဒ္ဒရာတွေကိုဝင်သွားလို့တဲ့ယူယူလေးပါမြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လားမြေကသမုဒ္ဒရာတွေကိုစီးနေတယ်အဲ့ဒီမြေဘောကိုသူကစီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါအန္တရာယ်သာမတွေ့ဘူးဆိုရင်တေချာဘောသူဟာသမုဒ္ဒရာကိုရောက်မယ်ဟုတ်လားဒါနဲ့အန္တရာယ်ရှစ်ချက်ကဘာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစောင့်ပုတ်ကလေးနဲ့မှတ်ရတယ်နော်စောင့်ပုတ်ကလေးပိတ္တတို့ခေါင်းထဲမှာရှိပြီးသားလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ရေလေခြင်းနဲ့ကျွန်းထက်မတင်လူတွေမစဲနတ်မစဲဒီဝဲဝဲမမြုပ်ဆွေးမပုတ်တော့သမုတ်ပင်လဲယောက်ျောင်းဒီဟုတ်လားဒါဝတရားတန်လေးနဲ့ဆိုရင်တော့လေအလွန်နားထောင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအနေထားကတရားတန်လေးဆိုးပြနေရမယ့်အနေထားမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဟိုဘက်ဒီဘက်ရေလေခြင်းနဲ့ကျွန်းထက်မတင်လူတွေမစဲနတ်မစဲဒီဝဲဝဲမမြုပ်ဆွေးမပုတ်တော့သမုတ်ပင်လဲယောက်ျောင်းဒီတဲ့ဆိုလိုတာကဒီတတုံးကြီးဟာဟိုဘက်ကန်းကိုတင်မသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်ဒီဘက်ကန်းကိုတင်မသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ရေလေကောင်မှနစ်မသွားဘူးဆိုရင်နော်မြစ်လေကောင်မှရှိတဲ့တောင်တွေကျွန်းတွေပေါ်မှာတင်မသွားဘူးဆိုရင်လူတွေကလည်းဆဲမယူဘူးဆိုရင်နတ်တွေကလည်းဆဲမယူဘူးဆိုရင်နော်ဝဲမှာလည်းပဲစုပ်ပြီးတော့မြုပ်မသွားဘူးဆိုရင်တတုံးကြီးကအတင်းကဆွေးပြီးတော့ရေတွေဝင်ပြီးတော့လေးပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့နစ်မသွားဘူးဆိုရင်အနေပဲတစ်ချက်တော့ရှစ်ချက်ဒါကိုဖိုးပဲဒီပဲရေလေခြင်းနဲ့ကျွန်းထက်မတင်လူတွေမစဲနတ်မစဲဒီဝဲဝဲမမြုပ်ဆွေးမပုတ်တော့သမုတ်ပင်လဲရောင်ကြောင်းဒီတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီအန္တရာယ်ရှစ်ချက်ကိုသာဒီတတုံးကြီးလွတ်အောင်ရှောင်းနိုင်ပဲဆိုရင်သူတေချာပေါက်သမုဒ္ဒရာတွေကိုရောက်မယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုခင်္ဂမြေကသမုဒ္ဒရာတွေကိုစီးဝင်နေလို့အဲ့လိုဟောတယ်အဲ့ဒီမှာယဟန်တော်ကမြတ်စွာဘုရားကိုထားမိတာမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဟိုဘက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဒီဘက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ပထမမေးတာတော့တတုံးကြီးကဘယ်ရာတော့ခင်္ဂမြေကဘယ်ရာတော့ဒါတွေကိုလည်းအရင်သိဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကခင်္ဂမြေဆိုတာကတမာဒိဋ္ဌိပဲအမှန်ကန်တဲ့အမြင်နော်တတုံးကြီးဆိုတာဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တတ္တဝါတွေပဲဟုတ်လားတတုံးကြီးဆိုတာကတော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တတ္တဝါတွေပဲအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှန်ရေစည်းကြောင်းပေါ်မှာကိုစီးလိုက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါအခုစီးလိုက်နေတယ်တမာဒိဋ္ဌိလေးအခြေခံထားတယ်နော်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းတာဖြစ်မယ်အခြေခံဒီတမာဒိဋ္ဌိနဲ့လာခုဆက်ပြီးတော့ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးရုပ်စုနာစုမြပဲလို့ငါတုတ္တမယဉာဏ်နဲ့သိတာကိုစင်တာမယဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့သိအောင်ကြိုးစားနေတယ်ထိုင်လျောက်လည်းသိတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုသိနေတယ်နော်သိဖို့ကြိုးစားနေတယ်အစဉ်မျိုးမျိုးတော့ရှိမယ်ပေါ့ဒါပါလဲလို့မေးရင်တမာဒိဋ္ဌိရည်ရင်ပေါ်မှာဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ဒီဟိုတော့တစ်တုံးကြီးဒါစီးလိုက်နေတယ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ကန်းတင်သွားစရာအကြောင်းရှိတယ်ဒီဘက်ကန်းတင်သွားစရာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာယဟန်တော်ကမေးတာဟိုဘက်ကန်းဆိုတာဘာလဲဒီဘက်ကန်းဆိုတာဘာလဲရေလေကောင်ဆိုတာဘာလဲနော်တောင်တို့ကျွန်းတို့ဆိုတဲ့မြစ်လေကောင်မှာရှိတဲ့အရာကဘာလဲနော်လူစေတယ်ဆိုတာဘာလဲနတ်စေတယ်ဆိုတာဘာလဲဝဲဆုပ်ပြီးတော့မြုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲအတွင်းပုတ်ပြီးတော့မြုပ်သွားတယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ရှင်းချက်ကိုမေးတာသမုဒ္ဒရာဆိုတာဘာလဲပေါ့ပါသမုဒ္ဒရာတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်အဲ့တော့အန္တရာယ်ရှင်းချက်ကိုဦးဇင်းတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆိုတာဟိုဘက်ဆိုတာကဘာဟိတာယရဏ6ပါးအစင်းအတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိအကျဉ်းစီဓမ္မယုံလို့ပြောတဲ့အာယုံ6ပါးဟုတ်လားအာယုံ6ပါးဆိုတာဟိုဘက်ပဲနော်ဒီဘက်ဆိုတာကမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်လို့ဆိုတဲ့အစ္စတိကာယရဏ6ပါးအတွင်းအာယရဏ6ပါးဒီနေရာဖြင့်ပညာနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်တော့တတ္တဝါပေါ့နော်တတ္တဝါဆိုတာကမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်နဲ့ပဲတိဆောက်ထားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီဘက်ပဲလို့အကျဉ်းမြင်နားလည်လို့ရတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာအလွယ်ပြောလိုက်တာမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတာကဒီဘက်ကမ်းမယ်နော်အာယုံ6ပါးကဟိုဘက်ကမ်းမယ်အဲ့ဒီမှာပြဿနာရှိတာကဒီဘက်ဟိုဘက်ကပြဿနာရှိတာမဟုတ်တင်နာကပြဿနာရှိ
ဒါကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်မြစ်ရလို့ရှိမှာတော့ဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းကတော့ရှိမှာပဲလေဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းမရှိရင်မြစ်ဆိုတာကိုရှိနေကြအကြောင်းမရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့တင်နေမတင်ဘူးဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ရမယ်တင်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲမတင်ဘူးဆိုတာဘာပြောတာတင်တယ်ဆိုတာကိလေသာဖြစ်တာကိုပြောတာမတင်ဘူးဆိုတာကိလေသာမဖြစ်တာကိုပြောတာဒါပဲအတူချုပ်ကနော်ဒါတက်ပို့ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်လေးပြောရမယ်ဆိုရင်နော်ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်ကိုငါလို့ထင်တယ်ငါဥစ္စာလို့ထင်တယ်နော်တဏမာနတိတိဖြင့်ဒါကိုလွယ်လွယ်မှာသုံးသပ်ပြီးတော့အမြင်တွေမှားနေတယ်နော်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကမှတင်တယ်နော်အာယုံ6ပါးရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒါလိုပဲငါဥစ္စာလို့ထင်မယ်အမြင်တွေမှားနေမယ်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟိုဘက်ကန်းကိုတင်နေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တွေဟိုဘက်ကန်းနဲ့ဒီဘက်ကန်းနဲ့ကအမြဲတမ်းတွေ့နေတယ်နော်မတင်အောင်မဲကြိုးစားရမှာဟိုဘက်ကန်းနဲ့ဒီဘက်ကန်းနဲ့ကအမြဲတမ်းထိဆက်နေတယ်အဲ့ဒီကြားတွေကပဲသွားနေတာဒီမြစ်ကအဲ့ဒီကြားတွေကပဲသွားနေတာဒီတမာတိကလည်းအဲ့ဒီကြားတွေကပဲသွားနေတာမတင်ဖို့ပဲလုပ်တယ်ဟုတ်လားတင်လိုက်ရင်ဒါကမြေချောင်းစီမြေရည်စီချောင်းနဲ့ကိုသွေးဖြီးသလိုဖြစ်သွားတယ်ကိုနေရပြီပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တင်ပြီးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မြေရည်တဲ့ပြန်မရောက်တော့ဘူးလို့တော့မရှိပါဘူးကိုပြန်ကြိုးစားလိုက်ရင်တမာတိရည်စီချောင်းနဲ့တခါပြန်ပြီးတော့ပါသွားအောင်ပဲပေါ့ဟုတ်လားတင်တယ်ဆိုတာထာဝရတင်နေတာတော့လေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးနဲ့မရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တင်းနေရင်လည်းတင်းနေတယ်လို့သိရမယ်အဲ့တော့တင်းနေမတင်ဘူးဆိုတာကိုဘယ်ရာကအဓိကတော့ပြဋ္ဌာန်းနေလဲလို့မေးရင်လာအောင်မယ်နော်တတိရှိရင်မတင်နိုင်ဘူးတတိမရှိရင်တင်လိုက်မယ်တမျိုးမျိုးသောအကြောင်းနဲ့တင်လိုက်မယ်တတိသာမရှိဘဲနေတတိမရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတင်တာသို့မဟုတ်အာယုံပေါ်မှာတင်တာဟုတ်လားတနည်းနည်းနဲ့ဟိုဘက်ကန်းသို့မဟုတ်ဒီဘက်ကန်းမှာတင်းကိုတင်လိုက်မယ်တတိသာမရှိနဲ့ဟုတ်လားတတိမရှိရင်သူကမမကန်ကန်မသိနိုင်ဘူးမကန်မသိနိုင်ရင်ကိုကိုအထင်မှားတာရှိမယ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာအထင်မှားတာရှိမယ်များသောအားဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကအဲ့ဒီလိုတတိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘက်ကန်းသို့မဟုတ်ဒီဘက်ကန်းတစ်ခုခုကိုပဲတင်နေကြတာပဲများဟုတ်လားတစ်ခုခုပဲတင်နေကြတာများဒါကြောင့်ဒီအချက်ကလေးကိုနောက်ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောရင်တာကဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းဆိုတာကဖယ်လို့မရဘူးကိုလည်းဖယ်လို့မရဘူးအာယုန်တွေကိုလည်းဖယ်လို့မရဟုတ်လားတကယ်ကြိုးစားမှာကမတင်ဖို့ပဲကြိုးစားရမှာနော်အဲ့တော့မတင်ဖို့ကတကယ်လက်တွေ့မှာဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတတိရှိရင်မတင်ဘူးပဲတတိမရှိရင်တင်တယ်ဒါအလွယ်ဆုံးအထီရောက်ဆုံးဒါဦးဇင်းတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်တတိမရှိရင်တင်မှာပဲဒါပို့ပြီးတော့နားလည်နိုင်တယ်တတိသာမွေးမြူကြည့်တတိမရှိရင်ဟိုဘက်ကန်းသမုတ်ဒီဘက်ကန်းတစ်ခုခုကိုတင်တယ်ဆိုတာကိုတိုင်းကိုနားလည်လို့ရတယ်နော်တတိရှိနေမတင်ဘူးလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်တမာတိတိရေးတိကြောင်းပေါ်မှာကိုဟာစီးလိုက်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြဿနာဒီလောက်ဆိုရင်ရှင်းသွားပြီပေါ့နော်အချိန်အတိုင်းတာရဒီလောက်ပဲပြောလို့ရမယ်နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြီးတော့ဗါလဲတော့ရေလဲချက်တယ်နော်ရေလဲမှာနစ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့တခါတလေနော်ရေတွေကအရင်နှစ်လွန်းလို့ဒီတိတုံးကြီးကရေလဲပါမှာအလွတ်လွတ်နစ်သွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ရေလဲဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့လွယ်ကူတဲ့ဩဝါဒနဲ့ပြောရင်တော့လောဘကိုပြောတာနော်မမောမှုရွှဲလန်းမှုလောဘဓာတ်ကရေလဲနစ်ရတာဟုတ်လားနော်ထောက်ရတီးရမရှိဘူးသူကျေပြန့်နေပေါ့ဒီလိုလည်းပဲအတိပ္ပယ်တွေအများကြီးတွေးလို့ရတယ်နော်ရေလဲနစ်တယ်ဆိုတာလောဘဓာတ်ကိုပြောတာနော်လောဘဖြစ်တဲ့သဘောလိုချင်တာရချင်တာဖြစ်ချင်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီရေလဲရလည်းပဲကျေပြန့်နေဆိုတဲ့အတိုင်းတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်နစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားတရားထိုင်နေတော့တောင်နစ်နိုင်တယ်နော်တရားထိုင်ပြီဆိုရင်အကျဉ်းများဖြစ်တော့ဩတရားအထုတ်လို့ရှိရင်တော့ချမ်းသာမှုငြိမ်းချမ်းမှုရတယ်ဆိုတာကိုအကျဉ်းအဖြစ်တော့ကြားမှုနေကြတာလေထိုင်ပြီဆိုတဲ့ကစားအဲ့ဒါလေးကိုမတိမတာမျောလင့်နေတာရှိတယ်ဟုတ်လားဒီချမ်းသာတဲ့သဘောကိုမျောလင့်နေပြီဆိုရင်ဒါရေလေရောက်နေပြီတတိထားအဲ့ဒါခဏနေရင်နစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားနော်စဉ်းစားရတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်နော်တခါတလေတရားထိုင်ရင်စိတ်ထဲမှာစိတ်တိုင်းမကြဘူးဆိုတာများသောအားဖြင့်အဲ့ဒီအလိုဆန္ဒကရှေ့ကအရင်ခန်းနေလို့ဖြစ်ကြတာသူတခုခုဖြစ်ချင်နေတာရှိတယ်ဖြစ်မလာတဲ့အခါစိတ်တိုင်းမကြဘူးဆိုတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်စိတ်တိုင်းမကြမှုကနော်တေကိုကောက်ရင်တော့ဒေါသပေါ့ဒါဒီအဲ့ဒီဒေါသကနောက်ွယ်မှာဘယ်သူရှိတယ်လို့မင်းလောဘရှိနေတယ်ဒါကိုမြင်ဖို့လိုတယ်နော်ကင်ထားပါတော့အဲ့တော့ရေလေနစ်တယ်ရေလေဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လောဘကိုပြောတာဟိုဘက်ဒီဘက်ရေလေခြင်းနဲ့ကျွန်းတက်မတင်နော်မြေလေကောင်မှာကျွန်းတွေတောင်းလေးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့အေယာဝတီမြစ်အနောက်ဘက်မှာဆိုရင်တန်ဖိုကျွန်းဆိုတဲ့ရွာကြီး7 ရွာရှိတယ်နော်ကမ်းမန်းတောင်မသိရဘူးနော်ကျွန်းမန်းတောင်မသိရဘူးကမ်းကြီးလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်းကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒီကျွန်းကိုတင်သွားရင်လည်းဒီတစ်တုံးကတ
သမုဒ္ဒရာရောက်เสียအကြောင်းမရှိရောအဲ့တော့ကျွန်းဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့မာနကိုပြောတာတဲ့ကိုအထင်ရောက်နေတာနော်တမာဒိဋ္ဌိရည်ဒီအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့မစည်းနိုင်အောင်သူကကန့်လန့်ခံထားမာနအားကြီးတဲ့လူတွေဟာလည်းပဲအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်ဝင်ပေါက်တွေကိုပိတ်ထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ငါသိတယ်ငါတတ်တယ်ငါ့ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ဘာမှမပြောနဲ့ကိုထင်းနေတာနော်ကိုထင်းနေတာရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာသူတို့ဘာကိုဘာမှအထင်မကြီးတဲ့သဘောအထင်သေးတဲ့သဘောတွေလည်းရှိနေတတ်တယ်ဒါလေးတွေကတွဲနေတာနော်ကိုအထင်ကြီးရင်သူများကိုသိပြီးတော့အထင်သေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သူကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအကျိုးရလဒ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အတိညာဝင်ပေါက်ပိတ်သွားတာမာနကြီးတဲ့လူအတွက်နော်အတိညာဝင်ပေါက်ပိတ်တယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မာနကြီးတယ်ဆိုတာရေလေပေါ်မှာရှိတဲ့တောင်တွေကျွန်းတွေပေါ်မှာတတုံကြီးတင်သွားတာမျိုးမြတ်စွာဘုရားအလုံးမှာပေးတယ်လို့မှတ်ရလေးချက်ရှိသွားတယ်နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ရေလေချင်းနဲ့ကျွန်းထက်မတင်လူတွေမစဲနတ်မစဲတွေလူစဲတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့အတူဆုံးတစ်ကလုံးနဲ့ပြောရတော့လူစဲတယ်ဆိုတာလူငွေရေးများတာကိုပြောတာဟိုတဲ့လည်းပါဒီတဲ့လည်းပါဟိုဟာစိတ်ဝင်စားဒီဟာစိတ်ဝင်စားပေါင်းတင်တွေကလည်းများတပါတော့ဆိုတော့ပေါင်းတင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအများကြီးရှိဟုတ်လားအဲ့တော့တွေးရင်ပါတွေးရင်တော့အဲ့ဒါတွေပဲတွေးမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလှုပ်တိုင်းကိုလှုပ်မယ်အဲ့ဒါလေးရှုပ်တိုင်းကိုရှုပ်မယ်ဟောဒါပဲတော်တော်များများအဲ့ဒီကိစ္စကိုနော်မကြုံလွှမ်းနိုင်ကြဘူးလူကတခါလေဦးစင်းစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့လေဒီအတ္တကိုအခြေခံထားတာဆိုတော့သိပြီးတော့အရာရောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေကပုထုဇဉ်တွေမှာအခြေခံနေနေရှိအဲ့ဒါကနေရာတကာပါခြင်းချင်းရဲ့အကြောင်းငါဟုတ်လားဒီငါကိုပဲဆက်ပြီးတော့တော့ရွတ်နေစရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားသူပဲဒုက္ခပေးနေတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ဒကာမတို့ဦးကြီးတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအများကြီးရှုပ်ထွေးနေကြတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားဒေသနာဟောပြထားတာလေးကိုဦးဇင်းတို့မပြောပါဘူးအကျဉ်းမြင့်လေးပဲပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့လိုလူဆယ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလူမှုရေးတွေများလို့ဘာကြီးရကိစ္စတွေနဲ့ဒါတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ကိုရေးကိုတာကိုအတွက်အရေးပါတဲ့အလုပ်ကိုဘာမှမလုပ်လိုက်ရတော့ဘူးဆိုရင်ဒါလူဆယ်သွားတာဟမ်ဆရာတော်ဥညာနေတရဟောတာလေဒီသုတ်တန်ကြီးရှိတယ်နော်ဒီတုံးကြီးလူဆယ်သွားတယ်ဘုရားရုပ်ထုလေးပါလေးထုပြီးတော့ပူဇော်ထားရင်တော်တော်ကောင်းမယ်တဲ့နော်မိဖို့ကြောင့်ပုတ်ပြီးတော့ထင်းခွဲစားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တိတ်မစံဘူးတဲ့အဲ့တိုင်းပြောရတယ်ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်ဒါကတရားဒေသနာဆိုတာကတွေးရင်တွေးတော့သူကကျေပြည့်တဲ့ဘောကလည်းရှိနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်ကလူဆင်းသွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုနေရာမျိုးများအသုံးချမလဲဆိုတာလည်းစဉ်းစားရတော့ပြင်လူတွေတယောက်ပေါင်းတယ်ဆိုတာကအသုံးချဖို့ပေါင်းနေကြတယ်အဲ့လိုပြောတော့နည်းနည်းလေးရှင်းသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးဒါပေမဲ့လို့ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုကိုယ့်ရဲ့အတွက်အရေးပါတာကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်လူဆဲတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီနတ်ဆဲတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့နဲ့နတ်ဆဲတယ်ဆိုတာကတော့ကောင်းမှုတစ်ခုကိုလှုပ်တိုင်းနော်အချမ်းသာတဲ့နတ်ပြည်ကိုတောင်းတပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာအဓိကအဖြစ်တော့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာဒီနတ်ပြည်ကိုရောက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ကျင့်တာလွတ်မြောက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ကျင့်တာမဟုတ်သူ့ရည်ချက်ကနတ်ပြည်အဲ့ဒါကိုနတ်ဆဲတယ်လို့ဆိုတာတဲ့နော်တကယ်တမ်းကယုတ်တဏ္ဍသဘောဝတရားတွေဆိုတာနော်နတ်လည်းပဲယုံနာနှစ်ပါးနဲ့တိဆောက်ထားတာလူလည်းပဲယုံနာနှစ်ပါးနဲ့တိဆောက်ထားတာနော်ဒုက္ခသစ္စာသဘောဆိုတာကအတူတူပဲပေါ့သစ္စာရှုထောင့်ကကြည့်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကနေလွတ်မြောက်အောင်နော်ဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုက်အောင်ဆိုတဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ခြင်းမျိုးနဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်လူဘဝဆင်းရဲတယ်ကွာနတ်ဘဝချမ်းသာတယ်ဒီအကျင့်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျင့်သုံးတာဒါကိုနတ်ဆယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါတော့သိရှင်းစရာမလိုပါဘူးနော်လူတွေမဆယ်နတ်မဆယ်ဒီဝဲမမြုပ်ဆွေးမပုတ်တော့ဝဲမြုပ်တယ်ဝဲဆိုတာဘာပြောတော့ဆိုဝဲဆိုတာကာမကိုပြောတာတဲ့ဒီနေမှာကာမဆိုတာကဝိထုကာမကိလေသာကာမလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဝိထုကာမဆိုတာကလူချင်းတရားနှစ်သက်เสียအာယုံ၅ပါးကိုပြောတာနော်တဲ့ပြောရရင်တော့ကြည်ကျင်เสียမြင်ချင်းเสียအလွန်ကောင်းတဲ့အရှင်းအယောင်မျိုးစုံနော်နားထောင်ခြင်းเสียကြားခြင်းเสียအလွန်ကောင်းတဲ့အတန်မျိုးစုံနမ်းရှူခြင်းเสียကောင်းတဲ့အနတ်မျိုးစုံစားတောက်ခြင်းเสียကောင်းတဲ့ရတာမျိုးစုံတွေ့ထိခြင်းเสียကောင်းတဲ့အတွေ့အထိမျိုးစုံအဲ့ဒါကဝိထုကာမမနေ့တုန်းကသုတ်တန်ရပြောခဲ့မှဆိုရင်အဲ့ဒါကဘာလို့ရှင်းဒီတုံးပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိထုကာမကိုလိုချင်တယ်ရချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိလေသာကာမပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါကတော့တန်လျက်ဓာတ်ပေါ့နော်ရှင်းဒီတုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ရိပ်နဲ့လှီးမယ်လို့မနေ့ကပြောတာမရှိဘူးလားရှိရနော်တန်လျက်နဲ့ရှင်းဒီတုံးဆိုတာ
ဝိထုကာမကိလေသာကာမအဲ့ဒီကာမတီးပင်လည်းဝဲပဲတဲ့တော့ဝဲရဲ့သဘောဆိုတာကလည်းပဲဒါကအောက်ပြည်မှာနေကြတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒါကတော့အကုန်နားလည်ကြပြီးသားပါဟုတ်လားဝဲဆိုတာပထမအရှိန်ကနော်နှက်ခမ်းမှာနည်းနည်းလေးနှီးတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်ဝဲရအကျယ်ကြီးဆိုတော့ဘေးမှာပတ်နေတာတော့တအီးလေးပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အတွင်းရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကအရှိန်ကမှဖြစ်တော့အယမ်းများလာတယ်ပြီးတော့အောက်ထက်ကိုလည်းနက်နေတဲ့သဘောရှိတယ်တော့သူစီစကွင်းနဲ့ဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူချာချာလေးပြီးတော့ပါသွားတယ်မှာရုံထွက်ဖို့မလွယ်တော့ချင်းတွင်းမြစ်မှာဝဲတွေအလွန်ပေါ်တယ်သူအကွေ့ကောက်များတာတခါဦးချင်းချင်းတွင်းမြစ်လျှောက်နောက်မြို့တစ်မြို့ကိုသွားပြီးတော့ကင်းဆိုတဲ့ရွာရောသွားပြီးတရားဟောတာဝဲကြီးအကြီးမြင်းနေရတယ်ကိုရှက်ပြေးဆိုတာနဲ့သွားတာသူအခက်မသိလို့ရှိရင်မြုပ်သွားနိုင်တယ်မြုပ်လို့လူတွေအများကြီးသေးတာလည်းခဏခဏပဲအဝေးရက်ဆက်မြင်းနေရတယ်အဲ့ဒါကြီးအတန်လေးអော်ပြီးတော့အဝေးကြီးကလည်းတင်းရတယ်အဲ့ဒီနားကိုမကတ်ရဲဘူးကတ်လိုက်လို့ညှိသွားတာနဲ့အဲ့ဒါချာချာလေးပြီးတော့ပါသွားမယ်အဲ့ဒီတဲကိုနော်အဲ့တော့ကာမဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဘာကိုပုံပေါ်စေချင်တာတုံးဆိုတော့သူတဲကိုဝင်သွားရင်တော့ပြန်ထွက်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လားဒီမှာကာမဆိုတာလည်းပဲသူ့အရှင်နဲ့သူရှိတာပေါ့နော်အရှင်ကတိတ်ပြီးတော့များသွားပြီဆိုလေလေသူ့ရဲ့အရှင်ကများလေလေဒါလည်းနားလည်ဖို့လို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကာမဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဝဲလို့ဒီလိုဟောတယ်နောက်ဆုံးအပေလေးပါးထိရအောင်သူဟာဆွဲပြီးတော့နှစ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအတ္တိရှိတယ်ဟောဒီကာမကိုလိုချင်လို့မဟုတ်တာတွေလုံးမိမယ်မမှန်တာတွေပြောမိမယ်ဒီမသိတော်တဲ့နိလန်းနေနဲ့ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်အပေလေးပါးတိဟုသောနောက်အောက်ဆုံးအဆင့်ထိရအောင်နစ်သွားတာမျိုးဒါပစုရဲ့စွမ်းအတ္တိလည်းလို့မေးရင်ဝဲရဲ့စွမ်းအတ္တိကိုဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝဲဆိုတာကာမကိုပြောတာနော်အာယုံပိုင်းဆိုင်ရာရှိတယ်လောဘပိုင်းဆိုင်ရာရှိတယ်နော်လောဘလည်းဝဲပဲနော်စောစောတုန်းကလောဘကိုဘာလို့ပြောလို့ရေလေလို့ပြောတယ်နော်ဒါသူကတော်တော်များများမှပါနေတယ်သူကဒါအရေးပါလို့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားထပ်ထပ်ပြီးတော့ဟောတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဝဲဝဲမမြုပ်ဆွေးမပုတ်တော့ဟောနောက်ဆုံး၈ခုမြောက်နော်တတုံကြီးကခလေကောင်ကအတွင်းကဆွေးလို့ရေရင်ဝင်သွားပြီဆိုရင်လည်းဒီတတုံကြီးကလေးပြီးတော့နေအောင်မယ်အဲ့ဒါကဘာပြောတာတုံးဆိုတော့ကိုချင်းတီလံပျက်စီးတာကိုပြောတာတဲ့နော်အန္တရာယ်ရှိချက်ထဲမှာတော့သူတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အန္တရာယ်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကတိတ်ပြီးတော့သူကကျန်တဲ့အပြစ်တွေလို့လွယ်လွယ်လေးလှုပ်လိုက်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ကိုချင်းတရားပျက်စီးတာကိုချင်းတရားခေါင်းအောင်ကိုသူကပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားမှာဟုတ်လားကိုချင်းတရားပျက်စီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကဖြူရှင်တန်ရှင်းမှုကရဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတခုရှိတယ်ကိုချင်းတရားပျက်စီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးခတ်နေတဲ့တကွန်းလို့တစ်ဖြက်ဖြက်လှုပ်နေတယ်တဲ့။အဲဒီလိုစိတ်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုအမှန်တရားတွေကိုသိအောင်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားမှာတော့စဉ်းစားရမရှိဘူးလား။ဒါကြောင့်အခုရိတ်တာရောက်လာပြီစကားဝဲဝင်ပြီဆိုရင်ဘာရင်တန်းပေးတာတီလာရင်တန်းပေးတာကိုင်းတကူတော့ကပြက်တာတွေပြက်ပြီတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်လား။ဒါကတိပြီးရင်ကိုကမလွန်ကျူးဖို့ထပ်ပြီးတော့မပြက်စီးဖို့ပဲကြိုးစားရမှာဒါဒီနည်းပဲရှိတာဟုတ်လား။အဲ့တော့တိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ငါဒါတွေကိုမလွန်ကျူးတော့ဘူးဒါတွေဟာအလွန်တရာမှစိတ်ဓာတ်ကိုတုံ့လုံခြောက်ချားစေတယ်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကိုအလွန်မှနှဲပါစေတယ်မှန်ကန်တဲ့အတိနဲ့ကိုကျင်တရားကိုအရင်ဖြူစီအောင်ကြိုးစားရတာအခုဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါကိုကျင်တရားကတော်တော်ကိုထိတန်းရောက်နေတယ်လို့ပြောရတယ်နော်၅ပါးသီလတော်မကဘူး၈ပါးသီလအထိယူထားတာနော်တော်တော်အကျိုးမရှိတာတွေကိုပါပယ်ထားတာပေါ့ဖြေတာလိမ့်တာပြင်တာရှင်းတာမလုပ်ဘူးနော်တခြင်းတွေပါလေနားထောင်တာကာတာခုံတာကြည်တာရှုတာဒါတွေမလုပ်ဘူးမြင်းတဲ့နေရာမြတ်သောနေရာမှာတောင်မနေဘူးညလာတော့မစားဘူးဟောဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့တီလာကိုတော်ကြီးကိုစင်ကြယ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ထားတာဒါကြောင့်တီလာရှိရင်တော့အတွင်းပုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဘေးကတော့လွတ်သွားတာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါအတွင်းကပုတ်နေတယ်ဒါရေဝင်ပြီးတော့နေစရာအကြောင်းအများကြီးရှိတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကိုချင်းတီလာဆိုတာကိုတော့အဓိကတော့၅ပါးတီလာပေါ့နော်ဒီ၅ပါးတီလာကိုတရားဓမ္မတို့အရင်တို့တွေစူးစမ်းပြီးတော့စောင့်ထိန်ကြရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့အန္တရာယ်ပဲနဲ့ချက်တုံးရရှစ်ချက်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ရှစ်ချက်ကလာလွတ်မယ်ဆိုရင်ဒီတုံးဟာတေချာပေါ့သမုဒ္ဒရာကိုရောက်မယ်ကင်္ဂါမြစ်ကသမုဒ္ဒရာကြီးကိုစီးဝင်နေလို့အဲ့လိုပဲတရားဓမ္မတို့အရင်တို့တွေဟာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မြည်ရင်ရင်ရောမှာအခုစီးလိုက်နေတယ်ဟုတ်လားဒီအန္တရာယ်ရှစ်ချက်ကလာလွတ်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကမတင်ဖို့ဘာကိုအသုံးပြုရမှာတော့ဘလို့ကြိုးစားမှာတော့မင်းတတိနဲ့ကြိုးစားပဲနောက်ဆုံးကိုအောင်ပြောမယ်ဗျာ
အန္တရာယ်ရှစ်ချက်လုံးလွတ်အောင်ဘာနဲ့ရှောင်မလဲလို့မယ်အဲ့ဒီသတိနဲ့ပဲရှောင်အောင်ပါပဲဒါဥစဉ်စဉ်းစားကြည့်ဟောမစဉ်းစားဘဲနဲ့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်သတိရှိရင်ဘယ်အန္တရာယ်မှညှိလို့မရနော်ရေလည်းမနေနိုင်ဘူးပေါင်မောကျွန်းမောလည်းမတင်နိုင်ဘူးလူလည်းအစင်မခံနိုင်ဘူးနတ်လည်းအစင်မခံရနိုင်ဘူးနော်ဝဲဆုပ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအတွင်းပုတ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်သတိကတော့တကယ်ကိုအတုမဲ့နီလန်းမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှကိုရဖို့အတွက်နော်သူ့ကိုအားကိုးရမှာသူပါလာရင်ကျန်တာတွေကသူဖြစ်လာရင်ကျန်တာတွေကကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလို့ဖြစ်သွားပဲမြတ်စွာဘုရားဒါတိုင်းဟောထားတယ်နော်စစရင်တရားစစရင်အဲ့ဒါမပြောဘူးလားနော်မေ့နေတဲ့နေရာမှာမမေ့တာကိုသာအစားထိုးမယ်ဆိုရင်ပညာပြတ်တတ်ဖို့ကိုရောက်ပြီးတော့စိုးရိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေပြည်နေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမြင်ရလိမ့်မယ်တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်နေတဲ့လူကမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့လူကိုမြင်ရတယ်လို့မျိုးသတိရှိတဲ့လူကအတိတွေရှိလာတဲ့အခါမှာသတိမရှိလို့အတိမရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းမြင်နေရတယ်တဲ့ဒါကမမြင်ရင်လည်းမရအောင်တချို့ဆိုရင်ကိုယ်ကနီးနီးကပ်ကပ်မှတောင်ရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလိုနေလိုက်ရင်အကောင်းတာဘာကြောင့်ဒီလိုမနေတော့ဒီလိုမနေတော့ဒီလိုတွေအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမရဘူးဒီလိုပဲစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့ပူလောင်မှုတွေနဲ့နေနေတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာသိနေရတယ်မြင်နေရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဥယျာဉ်တနာကြီးရှိသွားရင်နော်တခါကြီးမှကြီးများအဲ့တော့ပြောခဲ့တာတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်အောင်ဟုတ်လားပထမပိုင်းဘာပြောလိုက်တော့တတိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟုတ်လားပညာလေးရှိလာတဲ့အခါအတိလေးရှိလာတဲ့အခါမှာမေ့နေတဲ့နေရာမှာမမေ့တာကိုအစားထိုးလိုက်တယ်ပညာလေးရှိလာတဲ့အတိလေးရှိလာတဲ့ဆိုတာကသူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူရလို့လေ့လာလို့လိုက်စားလို့သူတော်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းရလို့အမြင်မှန်လေးရလာတာကိုပြောတာဟုတ်လားဖြစ်တယ်လို့ကြီးနေရတာတော့တော့အသက်တာကြီးတာပါအချိန်မစည်းပါဘူးလို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ပြီးတော့တော့တတိလေးနဲ့နေတဲ့အလေးချင်းကိုတော့ခက်ခဲတော့လည်းပဲကြိုးစားပြီးတော့ကိုထူထောင်လိုက်တယ်တော့အစားထိုးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဇေယိုင်ဟောင်းဇေယိုင်ဆူကြီးရဲ့နေရာမှာနော်ဇေယိုင်တစ်ဇေယိုင်ကောင်းလေးကိုအစားထိုးလိုက်တယ်သို့တော့နုနယ်သေးတဲ့အတွက်တော့သူ့ကိုတော့စောင့်ရှောက်ဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကြိုးစားပြီးတော့ဂရုစိုက်ပြီးတော့သတိနဲ့နေတဲ့အလေးအကျင့်ဘယ်လိုနေထွားမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာကိုအမြဲတမ်းသိနေအောင်သတိလေးထားပြီးတော့နေမယ်ခန္ဓာနဲ့သတိကိုအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်အများများဖြစ်ထွန်းလာမှာဟုတ်လားအဲ့လိုအသိဉာဏ်ဖြစ်ထွန်းလာတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုသိလာတာဒုက္ခသစ္စာတွေကိုသိလာဒါကိုပြောဟုတ်လားအဲ့လိုသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအနေစာကိုသိခြင်းကြောင့်ကိုပဲဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာညီငွေမှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါသိရင်လည်းစင်ကြယ်တဲ့လမ်းကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ရလမ်းကြောင်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတတိကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့အခုရှောင်နေကြတယ်လှမ်းနေကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုရှောင်လှမ်းတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအန္တရာယ်တွေဆိုတာရှိနေတယ်အန္တရာယ်ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ရှိချက်ကိုဒါတော့ခန္ဓာပေါ်မှာတုတ်တန်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောဖို့လားဗျာပြောတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ရေလေချက်နဲ့ကျွန်းထက်မတင်လူတွေမစဲနတ်မစဲဒီဝဲမမြုပ်ဆွေးမပုတ်တော့သမုတ်ပင်လေယောက်ျောင်းဒီအဲ့တော့အနေရှိချက်ကိုဘာနဲ့ရှောင်မှာတော့လို့မေးရင်လည်းပဲအတူဆုံးအထီဆုံးနေတော့နီလန်ကသတိနဲ့ပဲရှောင်ရမှာပါသတိရှိနေရင်လွတ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီတတိဆိုတဲ့အပ္ပမဒတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီအနေရှိချက်ကလွတ်ကင်းအောင်ရှောင်ကွင်းရင်းဖြင့်တော့စင်ကြယ်တဲ့လမ်းကိုရှောင်လန်းနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေတည်း